આપણી સંકલ્પ ન્યૂઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ અને લાઇક કરો, બેલ આઇકન દબાવો જેથી આવનાર ન્યૂઝ અપડેટ્સની નોટિફિકેશન આપના મોબાઈલ પર સૌથી પહેલા પહોંચે. લાઇક, સબસ્ક્રાઇબ એન્ડ શેર ધ વિડિયો. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું પૂજા ટંડેલ. સંકલ્પ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. સમાચારની શરૂઆત કરતા પહેલા એક નજર આજના મુખ્ય સમાચાર ઉપર. સેલવાસમાં કોનાક પોલિમર કંપનીમાં એક કામદાર ઉપર મશીનરી પડતા ઈજાગ્રસ્ત. સેલવાસના નરોલીમાં કોનાક પોલિમર કંપનીમાં કામદાર વિજય યાદવ રાબેતા મુજબ કંપનીમાં કામદાર થઈ ગયા હતા. તે દરમિયાન ભારે મશીનરી અચાનક ક્રેન ઉપરથી પડી હતી. ત્યારે વિજય યાદવે પોતાનો બચાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ મશીનરીથી તેમને ટક્કર લાગી જતા ગંભીર ઈજા પહોંચી હતી, જેની જાણ થતાં અન્ય કામદારો દોડી આવી ઈજાગ્રસ્તને નમો હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં પ્રાથમિક સારવાર આપ્યા બાદ વધુ સારવાર માટે અન્ય હોસ્પિટલમાં રિફર કરવામાં આવ્યા હતા. 42 વર્ષીય વિજય યાદવ મૂળ યુપીનો રહેવાસી છે અને હાલ સેલવાસના પીપરિયામાં પરિવાર સાથે રહે છે. આ ઘટનાની જાણ થતાં તેમનો પરિવાર સ્થળ ઉપર દોડી આવ્યા હતા. नरौली में कंपनी है और मशीन गिर गया है, सिर पे चोट लगा है, यहाँ कंधे पे फ्रैक्चर हो गया है, पाँव में भी. तो वो तो साथ शायद काम कर रहे थे, सब नाश्ता करने गए थे. पापा अपना नाश्ता उनका आ गया था, तो नाश्ता करने जा ही रहे थे, शायद कुछ मशीन ऊपर से मतलब क्रेन होता है ना, उसके ऊपर से रखा हुआ था. कोनाक पॉलीमर, ये नरौली अपना रिलायंस कंपनी है, तो वहाँ पे ये मेरे पास कॉल आया सर 7:30 बजे. 7:30 बजे? हाँ, वो भी गांव वाले का आया था, विजय यादव पिपरिया, नहीं इको आता था कंपनी से. उनको हो गया होगा 15, 16, 17 साल. हाँ, पहले भी कोई मारा था तो कंपनी वाले उसको मतलब मेरे को अंदर जाने नहीं दिए थे. मेरे को जा रहा था मारने के लिए, इसलिए अंदर जाने नहीं. कोई खाली दवा पानी कराए थे, बाकी कुछ नहीं. कंपनी से ही है कि इलाज कराए, बाकी उनका जो हाथ वगैरह जो टूटा है, अभी वो तब काम तो नहीं करेगा. जब हाथ टूट गया तब काम करेगा, तभी वजन वाला काम नहीं कर सकते. वही उसका सब भरपाई और अच्छा से इलाज करवाए. वो कंपनी में मशीन काम कर रहे थे, गिर गया. वो उनका हाथ खींच कर हो गया. एक बार ऐसा और हुआ था घटना, मार के 12 टाका लगा था. वो अच्छा, हाँ लेकर आए हैं, इधर लगा है, इधर पूरा उनका हाथ है, इधर हो गया है. काम कर रहे थे, अब हम तो कंपनी के अंदर थी नहीं. अब वो सुबह 7:30 बजे जाते हैं, वहाँ से वही 8 बजे छूटते हैं, घर पे 9 बजे आते. अब मेरे को तो फोन किया, मैं आई टाइम नहीं देखी. कब से आई हूँ कि मेरे को टाइम नहीं देखी सर. क्या दिया है कुछ मतलब नहीं, उनका इलाज करा रहा हूँ, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं दिया. नहीं खाली दवा करा, प्लास्टिक का दाना. अच्छा, प्लास्टिक का दाना. नरौली स्थित સેલવાસમાં જૂના બસ સ્ટેન્ડ મકાન તોડી પાડતા નવા નિર્માણ કાર્યની સ્થાનિકોમાં માંગ ઉઠી. સેલવાસમાં જૂના બસ સ્ટેન્ડને વહેલી તકે નિર્માણ કાર્ય હાથ ધરી નવું બસ સ્ટેન્ડ બનાવવા માંગ કરી છે. અને સ્થાનિક યુવાનો કહે છે કે ગુજરાત સરકારે અહીં એક ડિલક્સ બસ સ્ટેન્ડ મેળવ્યું છે. આ ખૂબ જ જૂનું બસ સ્ટેન્ડ છે. આ બસ સ્ટેન્ડનું ટૂંક સમયમાં પુનઃનિર્માણ થવું જોઈએ. જૂનું બસ સ્ટેન્ડનું મકાન તોડી પાડવામાં આવ્યું છે અને હજુ સુધી નવું બનાવવામાં આવ્યું નથી, જેના કારણે પ્રવાસીઓને ઘણી અસુવિધાઓ થાય છે. જો કોઈને રાત રોકાવું હોય તો તે એક મોટી समस्या बनी जाए છે. તેથી ગુજરાત સરકારે એક સારું બસ સ્ટેન્ડ બનાવવું જોઈએ, જ્યાં લોકો રાત પણ રોકાઈ શકે. तो जो दादरा नगर हवेली में जो है सिलवासा में ये गुजरात की प्रॉपर्टी है. गुजरात का जो है बस स्टैंड है, जिसको गुजरात गवर्नमेंट द्वारा संभाला जा रहा है. लेकिन बात करें इस बस स्टैंड की, तो लगातार बस स्टैंड जो है पहले तो थोड़ा सही भी था, लेकिन जब इसको रीडेवलपमेंट किया गया तो अभी जो है बस स्टैंड की हालत काफ़ी ख़राब है. जब लोग यहाँ पर सैलानी दूर दूर से आते हैं तो उनको रुकने में भी काफ़ी तकलीफ होती है. साथ ही साथ बाथरूम की भी सुविधा अभी नहीं है, और साथ ही साथ काफ़ी सारी चीज़ें जो ऐसी है जिससे लोगों को परेशानी होती है. तो साथ ही साथ गुजरात गवर्नमेंट को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द इस बस स्टैंड को जो है एक अच्छे तरीके से और अच्छा रूप देकर जो है इस बस स्टैंड को जल्द से जल्द बनाने की खास ज़रूरत है. અંકલેશ્વર જીઆઈડીસીમાં ગોડાઉનમાં અનઅધિકૃત કેમિકલનો જથ્થો સહિત કુલ ₹23.68 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે. જ્વલનશીલ કેમિકલ્સનો અનઅધિકૃત જથ્થો કોઈપણ પ્રકારના અગ્નિશામક સાધન સામગ્રી વગર સંગ્રહ કરતા એકની ધરપકડ. ભરૂચ લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે અંકલેશ્વર જીઆઈડીસી વિસ્તારમાં આવેલ હરિહર કેમિકલ્સ ટ્રેડિંગના ગોડાઉન પર સફળતાપૂર્વક રેડ કરી જ્વલનશીલ કેમિકલનો અનઅધિકૃત અને અસુરક્ષિત રીતે સંગ્રહ કરનાર એક આરોપીને ઝડપી પાડ્યો છે. અંકલેશ્વર જીઆઈડીસીમાં પારસ ચોકડી પાસે આવેલ હરિહર કેમિકલ્સ નામના ટ્રેડિંગ ગોડાઉનમાં
જ્વલનશીલ કેમિકલ્સનો અનઅધિકૃત જથ્થો ભયજનક અને અસુરક્ષિત રીતે સંગ્રહિત છે અને તે સમયે ટેન્કરમાંથી બેરલોમાં કેમિકલ સ્ટોર કરવાની પ્રવૃત્તિ ચાલી રહી હતી. જેવી બાતમીના આધારે LCB ટીમે ગોડાઉનમાં રેડ કરી હતી અને જ્વલનશીલ કેમિકલ્સનો અનઅધિકૃત જથ્થો કોઈપણ પ્રકારના અગ્નિશામક સાધન સામગ્રી વગર સંગ્રહ કરેલો ઝડપી પાડ્યો હતો. આ બેદરકારી ભર્યું કૃત્ય બીજાની જિંદગી જોખમાય તેમ ભયજનક રીતે બેરલમાં ભરી કરવામાં આવ્યું હતું. પોલીસે આરોપી કિશોર ઉર્ફે અલ્પેશ નાગજીભાઈ પટેલ રહેવાસી ભરૂચની ધરપકડ કરી હતી. પોલીસે કુલ રૂપિયા 23,68,300ની કિંમતનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી આગળની તપાસ હાથ ધરી છે. ભરૂચથી રિપોર્ટર અવી સૈયદ, સંકલ્પ ન્યૂઝ. તો આ તાજના સમાચારો નવા સમાચારો સાથે કાલે ફરી મળીશું. નમસ્કાર. આપણી સંકલ્પ ન્યૂઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ અને લાઇક કરો, બેલ આઇકન દબાવો જેથી આવનાર ન્યૂઝ અપડેટ્સની નોટિફિકેશન આપના મોબાઈલ પર સૌથી પહેલા પહોંચે. લાઇક, સબસ્ક્રાઇબ એન્ડ શેર ધ વિડીયો.